کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ جامعۃ الشیخ عبدالستار کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانکوی صدر انجمن حمایت اسلام۔ مفتی صاحب محمد مہتاب ارریہ بہار سے پوچھتے ہیں، قسم کا کیا کفارہ ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی محمد مہتاب ارریہ سے، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قسم توڑ دی ہے تو آپ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں گے، یا 10 مسکینوں کو ایک جوڑا کپڑا پہنائیں گے۔ اور اگر آپ غریب آدمی ہیں، یہ کھلانا یا کپڑا پہنانا دشوار ہے، تو آپ 3 روزے کنٹینیو یعنی لگاتار رکھ لیں۔ مفتی صاحب مولانا محمد اکرام کھالا پار مظفر نگر سے پوچھتے ہیں، کیا مسجد میں امام صاحب کے علاوہ کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جگہ متعین کرے؟ جیسے مؤذن یا متولی صاحبان، اکثر مساجد میں امام کے پیچھے مؤذن صاحب کا مصلی بچھا رہتا ہے، تو کیا مؤذن کے لیے جگہ فکس کرنا درست ہے یا اس جگہ پر سب کا حق برابر ہے؟ مولانا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام بنایا ہے جہاں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کوئی امیر یا غریب نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہوتے ہیں۔ سب برابر ہوتے ہیں تو جو پہلے جہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کا وہی مقام ہوتا ہے۔ کوئی کسی کی جگہ طے نہیں ہوتی ہے۔ امام کے پیچھے اگلی والی صف میں یا پچھلی صف میں کوئی بھی اپنے لیے جگہ طے نہیں کر سکتا ہے شریعت کے اعتبار سے۔ ہاں، اگر آپ پہلے آ کر بیٹھ گئے تھے، پھر آپ تسبیح اٹھانے چلے گئے، قرآن کریم اٹھانے چلے گئے، تو آپ وہاں پر کسی کو کہہ کر بھی جا سکتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں، یا کوئی اپنی چیز بھی وہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پہلے سے جانماز رکھنا یا پہلے سے بیٹھے ہوئے آدمی کو ہٹانا کہ میری جگہ یہاں پر طے ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ مسجد میں نمازی جو پہلے جہاں پہنچ جائے بیٹھ جائے، اس کا وہی مقام ہوتا ہے۔ مفتی صاحب شاہ رخ لونی دہلی سے پوچھتے ہیں، ہم تار چھلائی کا کام کرتے ہیں، پرانا تار خرید کر اس کو چھیلتے ہیں، کبھی اس میں نیا تار بھی آ جاتا ہے جو چوری کا ہوتا ہے، کیا اس کو خریدنا جائز ہے؟ اور ہم سے خرید کر کوئی مسجد میں لگا ہے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ چوری کا مال خریدنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ کے سوال میں نے پڑھا تھا کہ جس سے ہم خریدتے ہیں اس نے بھی کسی سے خریدا ہے، لیکن جس سے اس نے خریدا ہے وہ چوری کا مال ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو آپ کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے، اور اگر خرید بھی لیا ہے تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس مال کو واپس کریں۔ اگر مال کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ مالک کی جانب سے اس کو صدقہ کر دیں۔ مسجد میں لگنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے چوری کا مال۔ مفتی صاحب شمس الاسلام علی گڑھ سے پوچھتے ہیں، کیا جینس پینٹ پہننے کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شمس الاسلام بھائی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مجبوری میں جائز ہے، کبھی کبھی کوئی مجبوری بنی تو جائز ہے۔ اور جنس کی پینٹ پہننے والا اپنے آپ کو اس طور پر مجبور سمجھے کہ میں روزانہ جنس کی پینٹ پہنتا ہوں تو میرے لیے کوئی سہولت ہو کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر لوں، شریعت کی جانب سے ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ آپ سمجھیں کہ جنس کی پینٹ پہننا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جن کپڑوں میں بہت زیادہ چست کپڑے ہوں یعنی بھیچے ہوئے، اور ان میں اعضاء کی ساخت نظر آ رہی ہو، تو وہ شریعت میں نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ شمس بھائی کا ایک اور سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں رمضان کے روزے چھوٹ گئے، بعد میں ان کی قضا کی تو وہ نفلی روزے شمار ہوں گے یا قضا روزے؟ جو روزے رمضان مبارک میں آپ کے مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے، آپ نے بعد میں ان کی قضا کی ہے تو وہ قضا والے روزے مانے جائیں گے۔ صاحب عصر کے بعد ظہر کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ قضا نماز کوئی ہے تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی غروب آفتاب یا طلوع آفتاب کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی محمد وسیم ضلع مہاسچیو مجلس اتحاد المسلمین وہ پوچھتے ہیں، کیا دودھ میں پانی ملانا جائز ہے؟
दूध में पानी मिलाना कतई तौर पर जायज नहीं है। अलबत्ता दूध वाला अगर ये बताकर बेचता है कि मैंने इसमें पानी मिलाया हुआ है और खरीदने वाले को इल्म है कि इसमें पानी मिला हुआ है, ऐसे ही चाय की दुकान पर अगर हमें मालूम है कि यहाँ चाय जो मिलती है वो दूध में पानी मिले हुए की चाय मिलती है, तो फरोख्त करने वाले के लिए, पानी मिलाने के लिए वाले के लिए जायज है। और अगर ये कहकर बेचे कि मेरा दूध बिल्कुल पेवर है और अंदर दूध पानी मिलाता है, ये बिल्कुल नाजायज है। भाई मोहम्मद वसीम का एक और सवाल है, वो पूछते हैं सजदे की हालत में अगर पैर जमीन से उठ जाए तो क्या नमाज टूट जाती है या नहीं? सजदे से पैर उठने का मसला ये है कि अगर 3 तस्बीह के बराबर पैर उठे रहे तो नमाज टूट जाएगी, और अगर अचानक उठ गए हल्के से, फिर दोबारा दोनों अंगूठे दोनों पैर टिक गए तो नमाज मकरूह होती है, अलबत्ता हो जाती है। मुफ्ती साहब देहरादून से एक बहन पूछती है क्या औरत इद्दत में बाहर वुजू कर सकती है या नहीं, और क्या वो फोन पर बात कर सकती है, और इद्दत में रात ही में चोटी बनाए या दिन में भी बना सकती है? जो इद्दत कर रही है उसके कपड़े बाहर सुखाए जा सकते हैं या नहीं? औरत इद्दत में बाहर वुजू कर सकती है, अलबत्ता पर्दे का निजाम होना जरूरी है। ऐसा बाहर नहीं होना चाहिए जहां से नामहरम लोग गुजरते हों या नामहरम शख्स के अंदर आने का उस वक्त में अंदेशा हो। फोन पर बात कर सकती है, जरूरी गुफ्तगू, कोई हर्ज की बात नहीं है। चोटी बनाने के बारे में दिन में भी बना सकती है, रात को भी बना सकती है, लेकिन चोटी बनाना सिर्फ बालों को सुलझाने तक महदूद हो, उसका बनाओ सिंगार मतलूब ना हो, मकसूद ना हो। यानी कोई बनाओ सिंगार के लिए बारीक कंघे या कंघी का इस्तेमाल ना करे, बल्कि मोटे दांतों वाले कंघे का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उन्हें बांधना और सही करना मकसूद हो। मुफ्ती साहब शमशीर, जो औरत इद्दत कर रही है उसके कपड़े बाहर भी सुखाए जा सकते हैं। इसमें मसला ये है कि जो आम औरतें हैं उन्हें भी अपने कपड़ों की एहतियात करनी चाहिए। गैर महरम मर्दों की नजर उनके कपड़ों पर पड़ना मुनासिब नहीं है, ऐसे इद्दत वाली औरत है। शमशीर रहमानी बॉम्बे से पूछते हैं फजर की नमाज पढ़ते वक्त अगर तुलू आफ्ताब का वक्त शुरू हो गया तो क्या हुक्म है? नमाजी अगर कायदे अखीरा में था तो क्या हुक्म है? देखिए शमशीर भाई, नमाजी नमाज पढ़ रहा है, सूरज का ऐलान हो गया। एक तो सूरज का जो ऐलान हुआ है वो जंतरी, जो सही जंतरी है उसके ऐन मुताबिक अगर ऐलान हुआ है, या ऐलान करने वाले ने सूरज को देख लिया है, तो फिर अगर आप उस वक्त एक रकात हो चुकी थी या कायदा अखीरा में थे तो आपकी नमाज टूट गई है, आपको वो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। सब डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर डोडा से पूछते हैं कान के पास जो कलम बनवाते हैं वो कहाँ तक बनवाना जायज है, यानी दाढ़ी कहाँ से शुरू होती है? देखिए भाई कश्मीर वाले डॉक्टर साहब, ये जो हमारे कान हैं इसके पास एक हड्डी है, ये जाड़ के ऊपर का जो हिस्सा है ये लिहिया कहलाता है, और ये इस हड्डी तक आता है। जिस हड्डी तक ये आता है उसी हड्डी तक दाढ़ी शुमार है, उसके ऊपर आप कटा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, इसके बाद ये दाढ़ी शुमार हो जाती है। मुफ्ती साहब भाई मोहम्मद फैजान देहरादून से पूछते हैं कि हमने मन्नत मांगी कि अगर हमारा ये काम हो जाए तो हम इतने रोजे रखेंगे, और वो काम हो गया, 11 साल हो गए, हमने वो रोजे अब तक नहीं रखे, उसका क्या कफारा हो सकता है? ये रोजे आपके लिए जरूरी हैं, इन्हें आप आज रखें या कल रखें, 10 साल हो गए हों, 12 साल हो गए हों, अलबत्ता मन्नत पूरी हो गई है तो जल्द से जल्द ये रोजे रखना आपके लिए जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, रोजे नहीं रख पाएंगे, तो आप फिर 10 रोजों का जो रमजान मुबारक का कफारा होता है, रमजान के रोजों का बीमार शख्स के लिए फिदिया जो देते हैं वही आप इनका दे सकते हैं, और अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आपके लिए रोजे ही जरूरी हैं। एक भाई मालूम कहते हैं इद्दत वाली औरत सगे मामू से मिल सकती है या नहीं? जी हाँ, इद्दत वाली औरत सगे मामू से मिल सकती है, कोई हर्ज नहीं है। शुक्रिया मुफ्ती साहब, ये थे हमारे साथ मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान जमील कासिमी नानकवी, जो कि आपके सवालात के जवाब दे रहे थे। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल HI मीडिया पर देखते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह
آپ کو اسی طرح کی اچھی ویڈیو ملتی رہا کرے گی. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں. السلام علیکم.